اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے دین رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور دین کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعمیر کیا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ
جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تصویر کرے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، گمراہی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے آج رمضان کی 10ویں تاریخ ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان مبارک کے مہینے کو جنہوں نے پایا اور پانے کے بعد پھر انہوں نے اس کی قدر کی، اس میں عبادتیں کی، روزے رکھے، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ اور جو لوگ اس مہینے کو پانے کے باوجود اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ تو روزہ رکھتے ہیں، نہ تو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نہ تو اپنے مالوں سے زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور نہ دیگر کیا ہے نیک کاموں کو انجام دیتے ہیں، بلکہ اس مہینے میں بھی برے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ شراب نوشی ہے، جوا ہے، لوٹری ہے وغیرہ ہے، حرام کمائی ہے وغیرہ، ان چیزوں میں اپنی زندگی کو کیا ہے برباد کر رہے ہیں۔ بڑے ہی کیا ہے بدبخت ہے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگ بہت برے ہیں اور ایسے لوگوں کو ٹھکانا چاہیے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی زکوٰۃ کے تعلق سے اور زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے، صدقہ فطر۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ بارہا آپ کے سامنے یہ پیش کیا گیا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، 5 چیزوں پر اسلام کا دار و مدار ہے، جن میں سے پہلی چیز، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، دل سے ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق وہی ہے اور ان کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، پھر ان کی باتوں پر چلنا۔ یہ شہادتین کا اقرار ہوا، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد نماز قائم کرنا، نماز کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ تیسری بنیاد اسلام کی وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ چوتھی بنیاد اسلام کی حج بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ 5ویں بنیاد رمضان کے روزے رکھنا ہے، تو یہ رمضان کا روزہ، یہ مہینہ جو چل رہا ہے روزے کا مہینہ، یہ 5 بنیادیں، شہادتین کے اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج بیت اللہ اور صوم رمضان، یہ 5 بنیادیں جن کے اندر موجود ہیں وہ مسلمان ہوگا، اور جن کے اندر یہ 5 بنیادیں نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے کوئی ایک نہیں ہے، تو ایسا آدمی ابھی ایمان سے خالی ہے، ان کا ایمان ابھی خطرے میں۔ آج ہم اسلام کی تیسری بنیاد زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ
یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے مالداروں کے اوپر زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، اور غریبوں کے اوپر کیا ہے، مالداروں کے مال کو تقسیم کرنا یہ ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یمن کی طرف بھیجا تو انہیں تعلیم دی، ان کو بتایا کہ جا کر اہل یمن کو بتانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ پیغام ان تک پہنچاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور وہاں انہوں نے اہل کتاب بستے تھے، وہاں پر یہود و نصارہ بسنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں جا کر انہوں نے یہ پیغام سنایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ پیغام ان کو دیا۔ انہوں نے جب اس کو مانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اس بات کو جب انہوں نے مان لیا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا جب یہ مان لیں گے تو ان کو بتانا کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ان کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، وہ ان کو ادا کرنا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام ان تک پہنچایا۔ پھر نبی نے کہا کہ یہ بھی جب وہ مان لیں گے کہ نماز 5 وقت فرض ہے، پھر یہ کرنے لگے، اس کو مان لے، ایکسپٹ کر لے، تو ان کو بتانا کہ تمہارے اوپر، تمہارے مالداروں کے اوپر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، یہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے کیا ہے لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیادوں میں سے تیسری بنیاد کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ ضروری ہے۔ ہر آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ انسان کے پاس کتنا مال ہو جائے گا تو ان کو زکوٰۃ دینا ہے، کتنا مال اس کے پاس ہوگا تو زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کے سامنے یہ ساری تفصیلات آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اذا كانت لك 100 درہم، جب تمہارے پاس 200 درہم چاندی، درہم اس وقت سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، درہم چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا اور سونا کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی، یہ کاغذ کا نوٹ نہیں تھا، پلاسٹک کا نوٹ نہیں تھا، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے۔ اس لیے سونے اور چاندی کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، احادیث رسول نے بھی کیا ہے، سونے اور چاندی کا ذکر کیا ہے، دینار اور درہم کا ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ زکات کا 100 درہم، جب تمہارے پاس 200 درہم ہو جائیں، 200 درہم یعنی چاندی تمہارے پاس جب 200 درہم ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ففیہا 5 دراہم، تو اس میں وحال علیہ الحول، پھر فرمایا اور اس پر 1 سال گزر جائے، یہ شرط ہے 1 سال گزر جائے، 200 درہم تمہارے پاس چاندی ہو جائے، وحال علیہ الحول، پھر 1 سال اس پر گزر جائے، ففیہا 5 دراہم، تو اس میں 5 درہم زکات میں نکالنا ہے، 200 درہم میں سے 5 درہم زکات میں نکالنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دینار۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ تمہارے پاس جب 20 دینار سونے ہو جائے، سونا دینار کہتے ہی سونا کے سکہ، تو 20 دینار جب تمہارے پاس موجود ہو جائے، وحال علیہ الحول، اور پھر اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے، تو ففیہا نصف دینار، تو اس میں آدھا دینار زکات، 20 دینار میں آدھا دینار زکات ہے، فبحساب ذلک، اور اس کے بعد جس قدر کیا ہے زیادہ ہوتا چلا جائے گا اسی حساب سے آپ حساب کر کے زکات کو نکالتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک لمبی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یا ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جن کے پاس 200 درہم چاندی اور جن کے پاس 20 دینار سونا، اتنا مال ہو جائے تو ان کے اوپر زکات واجب ہے۔ سونا اور چاندی ان دونوں کو آپس میں ملانا نہیں ہے، سونے کا نصاب الگ ہے اور چاندی کا نصاب الگ ہے۔ چاندی 200 درہم 52.5 تولہ ہوتا ہے،
52.5 तोला, 52.5 भरी। वजन में उसको लाएंगे कि मौजूदा वजन के हिसाब से 612 ग्राम बनता है। 612 ग्राम चांदी, 200 दिरहम, 52.5 तोला, ये चांदी का निसाब है। जब इतना माल आपके पास मौजूद हो जाए तो उसमें 5 दिरहम निकालना है। 5 दिरहम ये 40वां हिस्सा बनता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया 40वां हिस्सा बनता है। अब 5 दिरहम निकालें 200 दिरहम में, या पूरे माल का आप 40 हिस्सा कर दें, एक हिस्सा निकाल दें, उतना ही बनेगा। तो 40 हिस्सा में एक हिस्सा आपको निकालना है। चाहे आप 5 दिरहम उधर निकालें या 40 हिस्सा में एक हिस्सा निकालें, उतना ही बनेगा। ये तो चांदी का निसाब हो गया। सोने का निसाब 20 दिनार में से आधा दिनार निकालना है, यानी 40 हिस्सा इसको भी आपको करना है और 40 हिस्सा में से एक हिस्सा आपको निकाल देना है। 40 हिस्सा में से एक हिस्सा, तो दोनों के निसाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दोनों का निकालने का जो अल्लाह के रसूल ने तरीका बताया है वो 40 हिस्सा में से एक हिस्सा है जो ज़कात में आपको निकाल देना है। सोना अगर है तो 20 दिनार में से आधा दिनार जो 40वां हिस्सा बनता है। अगर चांदी है तो 200 दिरहम में से 5 दिरहम, 52.5 तोला है, 40 भाग कर दीजिए, एक भाग आप उनको निकाल दीजिए, वही 5 दिरहम ही बनेंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी का और सोने का निसाब बतलाया। अब हर आदमी अपने आप को देखे कि हमारे पास 200 दिरहम चांदी है कि नहीं, 7.5 तोला सोना है कि नहीं। 20 दिनार 7.5 तोला का होता है। 20 दिनार बराबर 7.5 तोला, 7.5 भरी। मौजूदा क्या है, वजन के हिसाब से आप इसको वजन करना चाहेंगे तो 87 ग्राम हो जाएगा। 87 ग्राम सोना है। इतना सोना अगर किसी के पास है तो 40 हिस्सा में से एक हिस्सा उसको ज़कात में हर हाल में निकालना है। अभी हम बताएंगे जो नहीं निकालना है उनका अंजाम क्या है। 200 दिरहम अगर चांदी है तो 40 हिस्सा में से एक हिस्सा उनको हर हाल में निकालना है। ये निसाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आइए मौजूदा वक्त का चांदी का रेट और सोने का रेट भी हम आपको बतला देते हैं। जो अभी फिलहाल जो रेट चांदी का चल रहा है मार्केट में वो 825 रुपये भरी, 825 रुपया भरी चांदी का रेट अभी है और 60,000 सोना क्या है ये भरी। अब हिसाब निकालिए आपका, 825 रुपया भरी है चांदी। किसी के पास अगर 52.5 तोला अगर चांदी है, अगर चांदी ही को निकाल कर आप देना चाहें तो उनको आप 40 भाग में क्या है बांट दीजिए, एक भाग चांदी निकाल कर गरीब मिस्कीन को बांट दीजिए। अगर आप उसे रकम निकालना चाहते हैं, उसको पैसे में तब्दील करके निकालना चाहते हैं तो वो भी दुरुस्त है कि आप पूरे चांदी को या पूरे सोने को अमाउंट में बदल दें, पैसे में बदल दें कि मौजूदा वक्त में जिस वक्त आप ज़कात निकाल रहे हैं उस वक्त का रेट आपको मालूम करना है कि मार्केट में सोने का रेट क्या है और चांदी का रेट क्या है। आज अगर आप ज़कात निकालते हैं तो आज का रेट क्या है आपको मालूम करना है कि चांदी का रेट क्या है और सोने का रेट क्या है। उसी हिसाब से अपने सोने और चांदी की क्या है आप ज़कात निकालेंगे। आज का रेट 825 रुपया चांदी का रेट है, आज का रेट सोने का 60,000 रुपया भरी है। आज निकालेंगे तो इस रेट से आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है कल ये रेट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो उसी हिसाब से आपको निकालना है। ये नहीं कि मौलवी साहब ने क्या है मिंबर में ये ऐलान कर दिया है कि 825 रुपया भरी है और 8 दिन के बाद आप ज़कात निकाल रहे हैं और इसी रेट में निकाल रहे हैं। हालांकि 8 दिन के बाद वो 900 रुपया भरी बन चुका है या 1000 रुपया भरी बन चुका है या सोना 65,000 रुपया चला गया है, तो आपकी ज़कात ज्यादा निकलेगी। फिर क्या है उसमें अगर आप इसी रेट से निकालेंगे तो फिर कम निकलेगा, फिर आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। बारीकियों को समझना है, नुक्ते को समझना है। जिस वक्त क्या है आप निकाल रहे हैं उस वक्त का रेट आपको फौरन मालूम करना है और फौरन क्या है ज़कात को निकालना है वो रेट है क्या। अगर आप उसको पैसे में तब्दील करना चाहते हैं तो, नहीं तो वही माल आप निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं। उसी माल को दीजिए 40 हिस्सा में से एक हिस्सा या उसको पैसे में बदल कर आप दीजिए। बढ़िया। आज का रेट 52.5 तोला चांदी का हिसाब करेंगे 825 रुपया का हिसाब से तो 43,312 रुपये बनते हैं। 43,312 रुपये बनते हैं।
सोना का आज के रेट में अगर आप निकालेंगे 60,000 के हिसाब से 7.5 तोला सोना का 4.5 लाख रुपये बनते। उसी हिसाब से 4.5 लाख रुपये अगर आपके पास 7.5 भरी सोना है तो आप उनको क्या है अमाउंट बनाइए 4.5 लाख, 40 हिस्सा उनको निकाल दीजिए ज़कात की 40वां हिस्सा। यह आसान तरीका है जो मैंने आपको बतलाया है। बहरहाल इतना माल किसी के पास अगर मौजूद है तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब। अब किसी के पास मिसाल के तौर पर चांदी उतनी नहीं है, सोना भी उतना नहीं है, या सोना है तो सोने की ज़कात निकाल देगा, चांदी है तो चांदी की निकाल देगा। दोनों कम कम है लेकिन दोनों को मिला के नहीं निकालना है कि सोना 6 भरी है चांदी 40 भरी है, दोनों को मिला देंगे, नहीं, मिलाने का हुक्म नहीं, अलग निकालिए। अभी वो निसाब को नहीं पहुंचा है तो ज़कात वाजिब नहीं है, अभी ये निसाब को नहीं पहुंचा है ज़कात वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी के पास उतनी चांदी नहीं है, 1 भरी भी कम है तो ज़कात वाजिब नहीं। आप सदका व खैरात कर सकते हैं, उसमें अलग नेकी है, लेकिन जो एक वाजिब है वो आप पर अभी वाजिब नहीं हुआ है। बहरहाल किसी के पास इतने पैसे मौजूद हैं, करेंसी है, नोट है, क्योंकि जमाना नोट का है, नोट इतने किसी के पास मौजूद हैं जिससे क्या है जिस माल पर उनके पास जिस माल पर 1 साल का अरसा गुजर चुका है, 1 साल का अरसा गुजर चुका है और इतना पैसा जमा है, चाहे वो पैसा बैंक में जमा है या कहीं और जमा है या घर ही में रखा हुआ है, चाहे शादी के फंड में खर्च करने के लिए रखा हुआ है, घर तामीर करने के लिए रखा हुआ है, किसी और काम के लिए घर में क्या है पैसे जमा करके रखा हुआ है, साल उस पे गुजर चुका है और इतना पैसा है कि 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है या 7.5 भरी सोना खरीद सकता है, इतना अमाउंट है तो उस पैसे पे ज़कात वाजिब है। अब उस पे उनको ज़कात निकालनी है। तो चांदी चूंकि रेट कम है, इसमें आपको अपने पैसे का हिसाब लगाना है कि 52.5 तोला चांदी, हमारे पास पैसे जितने हैं उनसे हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, साल गुजर चुका है तो उस पैसे पे ज़कात वाजिब है। आप लोग खामोश बैठिए, बच्चों के चक्कर में मत पड़िए। तो उस पैसे में क्या है ज़कात वाजिब है। अब हर आदमी देखे कि हमारे पास इतना पैसा है कि नहीं, कि आज के रेट में 43,312 रुपये ज़कात वाजिब होती है, इतना हमारे पास है कि नहीं, साल गुजरा है कि नहीं, वो हर आदमी अपने बारे में जानता है। कोई किसी के बारे में क्या है अंदाजा लगा सकता है, तखमीना लगा सकता है कि इनके पास इतना माल होगा, लेकिन हतमी नहीं कह सकता है। हतमी और फैसला कुन बात वही कह सकता है जिनके पास माल है। हमारे पास है तो हम जानते हैं कितना है, हमारे पास है या नहीं दूसरा नहीं जान सकता। एक अंदाजा लगाएगा तो मौलवी साहब के पास हो सकता है 2 लाख पैसे हो, 3 लाख पैसे हो, अंदाजा लगाएगा, वो कन्फर्म नहीं बता सकता है। तो हर आदमी क्या है अपने बारे में जानता है, इसलिए अपने बारे में जानते हुए कि मेरे पास कितना माल है, ज़कात उनके ऊपर वाजिब है, उनको निकालना है। इसका इंतजार में नहीं रहना है कि हाकिम में वक्त अपना कोई आमिल भेजेगा वसूल करने के लिए, जोर जबरदस्ती करेगा तब निकालेंगे। आप पर वाजिब है, आप निकालिए, नहीं निकालते हैं अंजाम के लिए तैयार रहिए, अभी अंजाम बताया जाएगा। तो किसी के पास अगर 43,312 रुपये आज के डेट में मौजूद हैं, साल गुजर चुका है तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब हो चुकी है। 40 हिस्सा में से 1 हिस्सा उनको ज़कात निकाल देनी है, जो 100 रुपये में 2.5 रुपये बनते हैं। 100 रुपये में 2.5 रुपये बनते हैं। आप जिधर से निकालेंगे उतना ही माल निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। तो ये मैंने क्या है आपको निसाब बतलाया, निकालने का तरीका बतलाया। इसी तरह से जो आदमी तिजारत करता है, तिजारत बिजनेस करता है, किसी भी चीज का बिजनेस हो, चाहे कपड़े का हो या फॉर्चून का की दुकान है, या इसी तरह से किसी भी चीज की दुकानदारी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तिजारत कर रहा है, या जानवरों की खरीद फरोख्त कर रहा है वगैरह, तो जो तिजारत का माल उनके पास जितना मौजूद है, साल गुजर चुका है, उस माल में काउंटिंग करेगा, वो हिसाब लगाएगा कि मेरे पास तिजारत का कितना माल है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, इतने की मालियत हमारे पास मौजूद है। उतनी रकम फिर घर में उनके पास जितने माल और बाकी मौजूद हैं सबको मिलाएगा और मिलाने के बाद उनको ज़कात निकालनी है, हिसाब है, ऐसा उनको करना। मिलाने के बाद क्या करना है, ज़कात निकाली। हाँ, कोई अगर कर्ज में डूबा हुआ है, मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस कर रहा है, तिजारत कर रहा है और कर्ज में डूबा हुआ है, 1 लाख 2 रुपया वो कर्ज लेके दुकान चला रहा है, कर्ज को माइनस करेगा, माल पर पूरा हिसाब करने के बाद देखेगा मेरे ऊपर कितना कर्ज है, वो कर्ज को साइड करेगा, उस पर ज़कात नहीं, चूंकि वो दूसरे का माल है, वो आपका माल नहीं है।
कर्ज को निकालने के बाद आपका अपना जाती माल कितना बन रहा है, वो ज़कात के निसाब को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, वो आपको देखना है। अगर ऐसा है कि कर्ज निकालने के बाद भी आपका माल इतना है कि ज़कात के निसाब को पहुंच रहा है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। कर्ज निकालने के बाद अगर आपका माल इतना नहीं है जिस पर ज़कात वाजिब है, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। ये आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़कात हिसाब करके नहीं निकालते, लाखों में करोड़ों में उनके पास दौलत है, यूं ही वो निकाल देते हैं। 2 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों वाले क्या है निकाल देते हैं और तकसीम कर, लेकिन हिसाब नहीं लगाया उन्होंने कि मेरे पास कितने माल है, कितना माल है, कितना कर्ज है, कितने किस अकाउंट में कितना है, घर में कितना है, फला का कितना है, ये हिसाब वो नहीं कर रहा है। बस देख रहा है कि मेरे पास माल है, कुछ निकाल के बांट रहे, वो ज़कात नहीं है। ज़कात ये नहीं, एक सदका है। जो ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर वाजिब किया है, वो इस सदका से नहीं टलेगा, उसका अजाब आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए माल को पाई हिसाब करके निकालना है। अगर आप ज़कात निकालना चाहते हैं, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हैं, अपने माल को पाको साफ करना चाहते हैं, तो हिसाब करना है बैठ कर आप कि हमारे पास कितने माल है, कहां कहां कितना है, कितना कर्जा है। बैठिए, हिसाब कीजिए टोटल माल का, फिर हर 100 में 2.5 रुपया आप निकालते चले जाइए। इस तरह से हर 1000 में क्या है 25 रुपया आपके निकलेंगे, और हर क्या है इसी तरह से लाख में 25 रुपये। इस तरह से क्या है आप हिसाब करते चले जाएं, और जितना क्या है माल आपका ज़कात का निकल रहा है उतना आप निकाल दीजिए, और निकालने के बाद गरीबों मिस्कीनों में क्या है बेवा व यतीम वो आप तकसीम कीजिए। तो इस तरह से आपका माल पाक होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल में बरकतें डालेगा, आपके गुनाहों को मिटाएगा, आपको अजाब से बचाएगा, और बहुत सारे क्या है इसमें फायदे होंगे जब इस तरह से करेंगे तब। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, यूं ही आपने ऐसे बिना हिसाब निकाल दिया है, तो अभी ज़कात आपसे क्या है टली नहीं है, ज़कात अभी आपसे टली नहीं है। तो मैंने आपको मुख्तसरन शॉर्टकट में आपको बतलाया, इस अंदाज में क्या है आप ज़कात निकालेंगे। जमीन की पैदावार में भी ज़कात है, ये उसी वक्त ज़कात है जब कटाई हो जाए उसकी, और काट के मेड़ के अपने घर आप घुसा ले, उसी वक्त आपको ज़कात निकाल। उसमें साल का मसला नहीं है कि साल गुजरेगा, नहीं, ये मालियत में साल है। जमीनी पैदावार में चाहे फल हो या जमीन के पैदावार हो, गल्ले हो, अनाज हो, इसमें साल का हिसाब नहीं है। जब ये फल आप काट ले उसी वक्त ज़कात आपको निकालनी है। कितनी निकालनी है? 10 हिस्सा में से 1 हिस्सा और 20 हिस्सा में से 1 हिस्सा। अगर आसमानी बारिश से क्या है आपकी पैदावार है, तो 10 हिस्सा में से 1 हिस्सा निकालना है। अगर आपने आसमानी बारिश से क्या है आपका गल्ला, आपका फल, अनाज ये नहीं हुआ है, बल्कि आपने पानी सैराब किया है, मशीन लगाया है, हैंडपंप लगाया है, आपने मेहनतें की है, तो 20 हिस्सा में से 1 हिस्सा निकालना है। ये शॉर्टकट मैंने आपको बतलाया। इसमें साल का तस्वुर नहीं है। जब कटाई होगी उसी वक्त क्या है आप ये ज़कात निकालें। ये तो ज़कात के ताल्लुक से बताया गया। जो लोग ज़कात नहीं निकालते, गरीबों मिस्कीनों में नहीं, उनका अंजाम सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग अपने मालों को, सोना चांदी को सेध कर रखते हैं, कुरान ने सोने चांदी का जिक्र किया है, इसलिए उस वक्त यही दौर था। सोना चांदी ये असल माल यही है, सोना और चांदी। आज का जो मौजूदा जो है नोट है, मौजूदा जो करेंसी है, इसका भी मियार जो है ये सोना और चांदी ही है। जिस मुल्क में जितना ज्यादा सोना होगा, चांदी होगा, ये मियार है। उस मुल्क की करेंसी क्या है उतनी ही ज्यादा कीमत होगी, यही मियार है। मियार हटाया नहीं गया है। ये अलग बात है कि करेंसी क्या है, नोट कागज का चल रहा है, सोने और चांदी का नहीं चल रहा है, लेकिन मियार इसी को रखा गया। तो कुरान ने सोने और चांदी का जिक्र किया है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा। जो लोग सोने और चांदी को क्या है सेध कर रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में से खर्च नहीं करते हैं। अल्लाह कहता है, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे लोगों को फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दी, खबर दे दीजिए, बतला दीजिए कि इनके लिए तकलीफ दे अजाब है। और तकलीफ दे अजाब क्या है? कुरान ने बताया, यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा। जिस माल को तुमने सेध के रखा हुआ है, ज़कात नहीं दे रहे, सदका व खैरात नहीं कर रहे, जहन्नम की आग में उसको गर्म किया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उस माल के जरिए से उनकी पेशानी, उनके पहलू, उनकी पीठ को दागा जाएगा।
یہ قرآن نے اعلان کیا، یہ عذاب بتلایا ہے۔ اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، عذاب دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے دنیا میں اس کی محبت کی وجہ سے سیو کے رکھا تھا، بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور زکوٰۃ نہیں نکال رہے تھے، یہ تمہارا مال ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس چیز کو تم دنیا میں سیو کر رکھا کرتے تھے مزہ چکھو اس کا تمہارا۔ یہ قرآن نے عذاب بتلایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کا یہ عذاب ہے، وہ بچے گا نہیں۔ اگر زکوٰۃ کا منکر ہے، اگر انہوں نے انکار کیا ہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم پر واجب نہیں ہے، ایسا اگر کوئی شخص کہتا ہے تو کافر ہے، وہ دین اسلام سے نکل گیا۔ اسی حالت میں ان کی اگر موت ہو رہی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کبھی جنت نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ لیکن وہ اگر انکار نہیں کر رہا، سستی کاہلی کی وجہ سے اگر زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، اس کا یہ انجام کہ ان کے مال سے ان کی پیٹھ، ان کے پہلو، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، مزہ چکھو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے عذاب بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، عذاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے پاس مال ہو جائے اور مال ہونے کے باوجود بھی کیا زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے۔ جو میں نے ابھی نصاب بتلایا، اتنا نصاب کو پہنچ گیا ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تو اس مال کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سانپ، زہریلا سانپ بنائے گا۔ عذاب کی دوسری کیفیت بتلا رہا ہوں، زہریلا سانپ بنائے گا، اور زہریلا سانپ، باہر کے پنکھے بند کرو، زہریلا سانپ بنانے کے بعد صاحب مال کے گلے میں ڈال دے گا اس سانپ کو۔ سانپ اتنا زہریلا ہوگا، ان کی آنکھوں میں دوسیاہ نقطے ہوں گے، صاحب مال کے گلے میں توپ کے مانند، ہار کے مانند سانپ کو ڈال دیا جائے گا، اور یہ سانپ اس آدمی کو جو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، پھاڑے گا، چیرے گا، کاٹتا رہے گا۔ یہ اس کا انجام ہوگا، یہ عذاب ہوگا۔ یہ عذاب کی دوسری شکل ہے۔ مال کو تپایا جائے گا، پھر کیا ہے، ان کو داغا جائے گا، اور اس مال کو سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جو زہریلا سانپ ہوگا، یہ سانپ ان کے جبڑوں کو پھاڑتا چیرتا رہے گا اور کاٹتا رہے گا۔ یہ عذاب کی دوسری شکل ہے۔ اور جنہوں نے کیا ہے، جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، جن کے اوپر واجب ہوا ہے نہیں دی ہے، تو یہ جانور بڑے بڑے سینگ، موٹے فربے ہو کر قیامت کے دن اٹھیں گے اور اپنے مالک کو پیروں سے رو دیں گے۔ یہ عذاب کی تیسری شکل ہے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے، ہر حال میں آپ کو نکالنا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کرنا ہے، اور نہ نکالنے والوں کا یہ انجام ہے کہ جہنم میں اس طرح سے ان کو اس عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ یہ مختصراً میں نے آپ کو بتلایا۔ آئیے چند منٹ کے اندر کیا ہے، صدقۃ الفطر کے بارے میں آپ کو ہم واضح کرتے ہیں۔